جی ویورز، ہم میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں موجود ہیں اور یہاں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاناما کے ایشو کے حوالے سے وہ کس حد تک اویئر ہیں اور کیا ان کے نزدیک پاناما کا جو ایشو ہے وہ 2018 کے الیکشن پر اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک دکان پر موجود ہیں، یہ خراج کی دکان ہے اور یہاں پہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ پاناما کے ایشو کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے خیال میں پاناما کا ایشو ہے کیا؟ عجیبی ایشو ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی شروع سے اور فیصلے تک، اس کو بالکل دیکھا ہے، پڑھا ہے بڑے اچھے طریقے سے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو بددیانتی نواز شریف صاحب نے کی ہے یا اور لوگوں نے کی ہے اس کا کوئی رزلٹ آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ چپ کر کے نکل گئے ہیں، عاصم صاحب نکل گئے ہیں اور شرجیل صاحب نکل گئے ہیں، اور خان صاحب جو بظاہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں، ان کے اوپر بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن یہ سب نکل جائیں گے۔ پاکستان کی ہسٹری ہے افسوسناک، تکلیف دہ، خاص طور پہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر آج تک مجرم کو اپر لیول کے سزا نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ کرپشن بھی ہے، لوگ عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب و غریب، تکلیف دہ۔ ہم نے تو پہلے اسیس کر لیا تھا کہ یہی آئے گا، اور وہ جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے جو کہا ہے نا کہ پپو 2 میں فیل اور 3 میں پاس، تو بس یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ یہاں پہ انصاف والا معاملہ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ صاحب یہ تو بس یہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں عدلیہ کو کچھ کہنا نہیں میں چاہتا، لیکن یہ ڈرامے بازی ہے ان لوگوں کی، آپ جو مرضی کر لیں۔ میں پکا مسلم لیگیا ہوں، لیکن جو حق کی بات ہے وہ حق کی بات ہے کہ میاں صاحب نے اگر یہ کرپشن کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ جی آئی ٹی جو بنا دی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ یہیں ختم ہو جائے گی، مر جائے گی؟ اس سے پہلے 1000 جی آئی ٹی بن چکی ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری، ہمارے حکمران ہمیں ایسے ملے ہیں اور انہوں نے تمام کی تمام جو بظاہر ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے وہ ترقی تو نظر آ رہی ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم لوگ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، عدلیہ کے معاملات تو اپنی جگہ پہ رہے، آپ یہ بتائیے گا کہ اس ایشو کا 2018 کے الیکشن پر کوئی اثر پڑے گا؟ لوگوں کی سوچ کیا بدلی ہے؟ کیا لوگوں کو اویئرنیس ملی ہے؟ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا 2018 کے الیکشن میں ہم دیکھ سکیں گے؟ بڑا عجیب سوال ہے، میرا نہیں خیال یہ سوئی ہوئی قوم ہے کہ ان کو اس کا کوئی اثر آئے گا۔ انہوں نے ووٹ دینا ہے اور نون لیگ کو ہی دینا ہے پنجاب سے، یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا۔ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جاگ جائیں، خلاف ہو جائیں یا کہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا۔ یہ بالکل ووٹ ڈالیں گے، یہ جو مرضی کر لیں، سوئی قوم ہے۔ زرداری صاحب کے لوگ جو ہیں زرداری صاحب کو ووٹ ڈالیں گے، اسی طرح کا ایک سیٹ اپ بن کے آ جائے گا، تھوڑی بہت فرق کے ساتھ۔ ہم لوگ اسی طرح پستے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ یا ہماری جنریشن کو اس سے کیا سبق جا رہا ہے، یا بیرون ممالک میں کیا سبق جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تکلیف دہ امر ہے یہ سارا کا سارا۔ سب لوگ لگتا ہے کہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی کرپشن چھپانے کے لیے۔ پاناما کا کیس شروع ہوتا ہے، عمران خان صاحب کا دھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمران صاحب شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو، کیس چلا گیا عدالت میں، کھیلو۔ یہاں پہ تو مقدمات سالوں چلتے ہیں، یہ چاہ رہے تھے کہ 4 دن میں فیصلہ ہو جائے، نہیں، عمران صاحب خود شامل ہیں اس میں، انہوں نے شیلٹر فراہم کیا۔ جی آئی ٹی بنانی ہوتی اس وقت بنا کے اس وقت کر لیتے تو شاید نتائج کچھ اور ہوتے، لیکن جب ملی بھگت ہے، سب ایک ہیں، ہمیں تو نورا کشتی لگتی ہے۔ اچھا آپ کے خیال میں نواز شریف اور عمران خان بھی ملے ہوئے ہیں؟ سارے ایک بندہ نظر آ رہے ہیں، خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں عدالت میں جاؤں گا تو لٹکے گا کہ فیصلہ یہی آنا ہے، ہمیں لالی پاپ دے دیا، انہیں شیلٹر فراہم کر دیا۔ عمران خان صاحب جو جتنے بڑے لوگ آپس میں لڑتے ہیں در حقیقت وہ اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا تو یہی مشاہدہ ہے۔ پرانے وقت میں دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ لڑتے تھے سامنے اور ناشتے اکٹھے ہو رہے ہیں، کہکے لگائے جا رہے ہیں، باپ بیٹا لڑ رہا ہے، ماں بیٹی لڑ رہی ہے، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ بیٹھ کے کھابے کھا رہے ہیں۔ بیوقوف ہم ہیں، ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے اور ہم خود بنے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ ہم سے نتائج کیا لینے ہیں؟ ووٹ لینا ہے ہم دے دیں گے شوق سے، یہ میاں صاحب کا ووٹ ہے جی، یہ خان صاحب کا ہے، یہ زرداری صاحب کا ہے۔ تقسیم کی ہوئی قوم،
सोई हुई कौम। जी व्यूअर्स, आपने इनके जज्बात सुने और इनके जो एहसासात हैं ज़ाहिर है आपने वो महसूस किए होंगे कि ये क्या समझते हैं और ये हमारे अदारों के मुतालिक जो है वो इनकी ओपिनियन क्या है। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पनामा के हवाले से वो अवेयर हैं और किस हद तक अवेयर हैं और पनामा के स्कैंडल की उनके नज़दीक हकीकत क्या है। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हलके में हम मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नज़दीक पनामा का इशू है क्या और वो क्या समझते हैं कि पनामा की इफादियत क्या है, पनामा की तफसीलात क्या हैं, वो किस हद तक पनामा को समझते हैं, किस हद तक पनामा स्कैंडल को जानते हैं और क्या 2018 के इलेक्शन पर पनामा का इशू असरअंदाज होगा नहीं होगा, अगर होगा तो किस हद तक होगा। बात करते हैं, एक मेहनत कश हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा कि ये पनामा का इशू है क्या? जी मेरे नज़दीक तो पनामा मसला नहीं टसला है ये, अच्छा, मसले तो और है। मसला तो इस हमारी पाकिस्तान की तरक्की होने, हमारी रोज़गार में तरक्की होनी चाहिए, इससे हमें क्या लेना देना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो ऐसे मसला बनाया हुआ फजूल में, जहाँ तक हो कि पाकिस्तान की नेशनल तौर पे तरक्की हो, क्रिकेट आए और गेमें इधर आए, मतलब पाकिस्तान तरक्की करे, हमें इससे मसले से कोई नहीं। अदालत कर रही है, अदालत करे, हमारा तो मसला ही नहीं है। ये पार्टियों ने अपना मसला बनाया हुआ है और कोई मसला नहीं है मेरे नज़दीक तो। अच्छा, आपके ख्याल में जो पनामा का इशू है, इस इशू का 2018 के इलेक्शन पर कोई असर होगा? कुछ भी नहीं असर होगा मेरे नज़दीक, जितनी मेरी समझ है कोई असर नहीं होगा और जो बेहतर काम करेगा उसी को वोट मिलेगा बस। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 4-4.5 साल में गवर्नमेंट ने बेहतर काम किए हैं, ये मज़ीद जो है वो इलेक्शन जीत सकती हैं, गवर्नमेंट दोबारा नून लीग की आ सकती है? बिल्कुल, बहुत से काम किए हैं, ये हमारे लाहौर में नज़र आ रहे हैं, काम किए हुए सारे काम किए हुए। मुझे उम्मीद है इन्होंने जिस तरह काम कर रहे हैं, जो बिजली का मसला है अगर वो हल हो जाता है तो फिर तो 100% नहीं होता तो फिर रह सकते हैं। अच्छा, आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का ही मसला है, अगर वो हल हो जाता है तो ये दोबारा गवर्नमेंट बिजली का बना। मसला बड़ा अहम मसला है, सारे प्रॉब्लम ही उसी से है। ये हमारे काम के मसले उससे अड़े हुए हैं, कस्टमर हमसे लड़ते हैं, मसले बने हुए हैं उसके लिए। जी। जब तक ये मसले हल नहीं होंगे तो ज़ाहिर है वोट डिवाइड होगा फिर। जी व्यूअर्स, आपने देखा इनके नज़दीक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का कौमी मसला है वो लोड शेडिंग का है। पनामा इनके नज़दीक कोई मसला नहीं है, ये फजूल इशू है, इसके मुतालिक ना वो जानने की कोशिश करते हैं, ना वो समझते हैं कि ये कोई इशू है। असल इशू इनके नज़दीक वो बिजली है। अगर बिजली की लोड शेडिंग गवर्नमेंट ठीक कर देती है तो ये नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने में भी कामयाब हो जाएगी और 2018 का इलेक्शन विन करेगी। लेकिन अगर लोड शेडिंग की सूरत हाल ऐसे ही चलती है जैसे चल रही है तो फिर इस गवर्नमेंट के लिए दोबारा गवर्नमेंट में आना मुश्किल हो जाएगा। इनके नज़दीक सारा मामला ये है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, आपने जाना, आपने सुना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हलके के लोग जो हैं वो पनामा इशू के हवाले से क्या राय रखते हैं और 2018 के इलेक्शन पर उनके नज़दीक पनामा इशू किस हद तक असरअंदाज होगा। ये सारी बातें आपने देखी। असल मामला ये है कि जमहूरियत उस वक्त तक फ्रूटफुल नहीं हो सकती, जमहूरियत के समराज से उस वक्त तक हम मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते जब तक हम अपनी कौम को तालीम से आरास्ता नहीं करते। तालीम का जो जेवर है उससे आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है जमहूरियत के समराज से फ़ायदा उठाने के लिए। और हम जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में तालीम के ऊपर सबसे कम खर्च कर रहे हैं। हमारा जो तालीम के ऊपर ख़र्चा है वो दीगर ममालिक की निस्बत सबसे कम है। और ऐसे में हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि हम जमहूरियत के समराज से फ़ायदा मंद हो सकते हैं या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हमें जमहूरियत के समराज से फ़ायदा उठाना है तो हमें अपनी कौम को तालीमी याफ्ता करना पड़ेगा, वरना लोग अपने छोटे छोटे मसाइल को अहम समझेंगे और बड़े इश्यूज़ को इग्नोर करेंगे और बड़े इश्यूज़ की अहमियत को समझने से कासिर रहेंगे और वोट्स जो हैं वो अपनी छोटी छोटी वाबस्तगियों की बुनियाद पर देंगे। और यही वजह है कि हमारे मुल्क के सियासी खुदोखाल जो है वो बहुत पेचीदा है। यहाँ बरादरीज़म है, यहाँ फेवरेटिज़म है, यहाँ पे लोग ज़ाती वाबस्तियों की बुनियाद पर वोट देते हैं, यहाँ पे लोग दीगर गैर ज़रूरी वजूहात पर वोट दे देते हैं। लोग वोट की अहमियत से आगाह नहीं है। हमारा मीडिया जो मर्ज़ी कहता रहे, हमारा मीडिया जितनी मर्ज़ी अवेयरनेस फैलाता रहे, लोग उसको उतना ही ऑब्ज़र्व करेंगे जितना लोगों के अंदर शऊर है। और शऊर आता है तालीम से, और तालीम हमारे हुक्मरान देने के लिए तैयार नहीं है। तो जमहूरियत जो है वो फ्रूटफुल कभी भी नहीं हो सकती जब तक तालीम आम नहीं होती। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हकीकत ये है कि अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। हम मज़ीद किसी समाजी मसले के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।